सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवाभीष्टसुपुरकं गुरुगणैराश्यसम्भूषितं चिन्ताचिन्तसमस्तवेदनिपुणं श्रीरूपपन्थानुगं गोविन्दाभिधमुज्ज्वलं वरदनं भक्तान्वितं सुन्दरं वन्दे विश्वगुरुं च दिव्यभगवतं हि विजयप्रदम्। देवां दिव्यतनुं सुछन्दवदनं बालार्कुचिराञ्चितं सान्द्रानन्दपुरं सदैकवर्णं वैरागविद्याम्बुधिं श्रीसिद्धान्तनिधिं सुभक्तिलसितं सारस्वतानाम्बरं वन्दे तं सुभदं मदेकशरणं निशिश्वरं श्रीधरं श्रीसिद्धान्तसरस्वतीति विदितगौरीयगुरुवर्णये भात भानुरिव प्रभात गगने जो गौर संकीर्तने मायावाद तिमिंगिलोदर गतानुधित जीवनिमान कृष्ण प्रेम सुधाब्दिगहं सुखं प्रादात् प्रभुं तं भजे। नम गौर किशोराय भक्तावधूतमूर्तये गौरांगी पद्मभृंगाय राधाभावनिशिविने वन्दे भक्तिविनोदं श्रीगौरशक्ति स्वरूपकं भक्तिसात्वकसम्राजं राधारससुधानिधिं गौरव्रजाश्रिताशेषै वैष्णवैर्वन्दे विग्रहं जगन्नाथ प्रभुं वन्दे प्रेमाब्धिं वृद्धवैष्णवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरहतिसे नमः। जयतां सुरतौ पङ्गु ममन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजौ राधामदन्मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थो श्रीगान्धर्वासिल गोविन्ददेवो पृष्ठलिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटः तटोचितः कर्षणवेणु सनरिगोपी गोपीनाथ श्रीहस्तनः वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अथो नत्वा मन्त्रगुरून् गुरून् भागवतार्थदान् वेशान् जगद्गुरून् नत्वा ततो जय मुदिरे। जय सपरिकर श्री गुरु गौरांग गांधर्वा गोविंद सुंदर पादपद्मनांग जयस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि मोटे लोक सुनो चैतन्य मंगल चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल कृष्ण लीला भागवते कहे वेदव्यास चैतन्य लीलार व्यास बृंदावन दास कहिल चैतन्य मंगल যাহার শ্রবণে নাশে সর্বমঙ্গল। মনুষ্য রচিতে নারী ঐচ্ছে গ্রন্থ ধন্য বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার। ঐচ্ছে গ্রন্থ করিতিহ তারিলা সংসার। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड त्रयोदश अध्याय
এই অধ্যায়ে নিমাই পণ্ডিত কর্তৃক সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত বিদ্যাগর্ভদীপ্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের বিজয় ও তাহার উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। জয় জয় দ্বিজকুল দীপ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভক্ত গোষ্ঠী হৃদয় আনন্দ, জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ, জীবপ্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত। জয় অধ্যাপক শিররত্ন বিপ্ররাজ, জয় জয় চৈতন্যের ভকত সমাজ। হেনমতে বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ, বৈশেন সবার করি বিদ্যা গর্বপাত। যদ্যপীয় নবদ্বীপে পণ্ডিত সমাজ, কর্তার্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্ররাজ, ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র বা আচার্য, অধ্যাপনা বিনা কারো আর নাহি কার্য। যদ্যপে সবই স্বতন্ত্র সবার জয়, শাস্ত্র চর্চা হইলে ব্রহ্মারেও নাহি সয়। প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন, পরম্পরা সাক্ষাতে হোক সবেই শুনেন। ততবে হেনজন নাহি প্রভু প্রতি, বিরক্তি করিতে কারো নাহি শক্তি কতি। হেন সে সাধ্যর জন্মে প্রভুরে দেখিয়া, সবেই যায়েন একদিকে নম্র হইয়া। যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাস, সেই জন হয় যেন অতি বড় দাস। প্রভুর পাণ্ডিত্য বুদ্ধি শিশুকাল হইতে, কোনরূপে কেহ প্রভু দিতে নাহি পারে। ইহাও সবার চিত্তে জাগই অন্তরে, কোনরূপে কেহ প্রভু দিতে নাহি পারে। ইহাও সবার চিত্তে জাগই অন্তরে। নিমাইয়ের কূটতর্কের সদুত্তর প্রদানে সকলেরই অসমর্থ। প্রভু দেখে সবেই জন্ময়ে সাধ্যস, অতএব প্রভু দেখি সবে হয় বশ। সাধ্যস মানে সম্ভ্রম, ভয়, ত্রাস। ততবে হেনতান মায়ার বড়াই, বুঝিবারে পারে তানে হেনজন নাই। তেহ যদি না করেন আপনা বিদিত, তবে জানে কেহ নাহি জানে কদাচিত। তেহ পুনঃ নিত্য সুপ্রসন্ন সর্বরিতে, তাহান মায়ায় পুনঃ সবে বিমোহিতে। হেনমতে সবারে মহিয়া গৌরচন্দ্র, বিদ্যারসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ। হেনকালে তথা এক মহাদিগ্বিজয়ী, আইলা পরম অহংকার যুক্ত হই। সরস্বতী মন্ত্রের একান্ত উপাসক, মন্ত্রজপী সরস্বতী করিলেক বশ। বিষ্ণু ভক্তি স্বরূপিণী বিষ্ণু বক্ষস্থিতা, মূর্তিভেদে রমা সরস্বতী জগন্মাতা। ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণের প্রত্যক্ষ হইলা, ত্রিভুবন দিগ্বিজয়ী করি বর দিলা। যার দৃষ্টিপাত মাত্রে হয় বিষ্ণু ভক্তি, দিগ্বিজয়ী বর বা তাহান কোন শক্তি। পাই সরস্বতীর সাক্ষাতে বরদান, সংসার জিনিয়া বিপ্র বলে স্থানে স্থান। সর্বশাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর, হেন নাহি জগতে যে দিবেক উত্তর। যার কক্ষা মাত্র নাহি বুঝে কোনো জনে, দিগ্বিজয়ী হই বলে সর্বস্থানে স্থানে। শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা, পণ্ডিত সমাজ যত তার নাহি সীমা। পরম সমৃদ্ধ অশ্ব গজযুক্ত হই, সবা যিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী। প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত সভায়, মহাধ্বনি উপজিল সর্বনদিয়ায়। সর্বরাজ্য দে যিনি
জয়পত্র লই নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতীর বরপুত্র, তার নাম কেশব কাশ্মীরি নাকি। তিনি শব্দের জয় করে নবদ্বীপে এসছেন নিমাই পণ্ডিতকে জয় করবেন। সরস্বতীর বরপুত্র শুনি সর্বজনে পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হইল মনে। জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান, সবা যিনি নবদ্বীপে জগতে বাখান। হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইবে জিনিয়া, সংসারে অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিবে শুনিয়া। জুড়িতে বা কার শক্তি আছে তান শনে, সরস্বতী বর যারে দিলেন আপনে। সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে, মনুষ্য কি বাদে কহু পারে তান শনে। সহস্র সহস্র মহা মহা ভট্টাচার্য, সবেই চিন্তের মনে ছাড়ি সর্বকার্য। চতুর্দিকে সবেই করেন কোলাহল, বুঝিবাম এই মতো যত বিদ্যা বল। এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে, কহিলেন নিজ গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে। এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি, সর্বত্র জিনিয়া বলি জয়পত্র ধরি। হস্তি ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি, সম্প্রতি আসিয়া হইলা নবদ্বীপে স্থিতি। নবদ্বীপে আপনার এই প্রতিদ্বন্দ্বী চায়, নহে জয়পত্র মাগে সকল সভায়। শুনি শিষ্যগণের বচন গৌরমণি, হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী। শুনো ভাই সব এই কহি তত্ত্ব কথা, অহংকার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা। যে যে গুণে মত্ত হই করে অহংকার, অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার। মহাপ্রভু শিষ্যগণের কথা শুনে মহাপ্রভু বলছেন, শুনো ভাই সব এই কহি তত্ত্ব কথা, অহংকার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা। যে যে গুণে মত্ত হই করে অহংকার, অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার। ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন, নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ। হই হয় নহুষ বেন বাণ নরক রাবণ, মহাদিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন। বুঝো দেখি কার গর্ব চূর্ণ নাহি হয়, সর্বদা ঈশ্বর অহংকার নাহি সয়। এদিকে তাহার যত বিদ্যা অহংকার, দেখিবে তাই সব হইবে সংঘাত। এত বলি হাসে প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে, সন্ধ্যাকালে গঙ্গা তীরে আইলেন রঙ্গে। গঙ্গা জল স্পর্শ করি গঙ্গা নমস্করি, বসিলেন শিষ্য সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। অনেক মণ্ডলী হই সর্বশিষ্যগণ, বসিলেন চতুর্দিকে পরম শোভন। ধর্মকথা শাস্ত্র কথা অশেষ কৌতুকে, গঙ্গা তীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে। কাহারে না কহি মনে ভাবেন ঈশ্বরে, দিগ্বিজয় জিনিবাম কেমন প্রকারে। এ বিপ্রের হইয়াছে মহা অহংকার, জগতে মহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাহিয়ার। সভা মধ্যে জয় যদি করি এই হারে, মৃত তুল্য হইবেক সংসার ভিতরে। বিপ্রের লাঘব করিবেক সর্বলোকে, লুটিবে সর্বস্ব বিপ্র মরিবেক শোকে। দুঃখ না পাইবে বিপ্র গর্ব হইবে ক্ষয়, বিরলসে করিবাম দিগ্বিজয়ী জয়। এই মতো ঈশ্বর চিন্তিত সেই ক্ষণে, দিগ্বিজয়ী নিশা আইলা সেই স্থানে। পরম নির্মল নিশা পূর্ণ চন্দ্রবতী, কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী। শিষ্য সঙ্গে গঙ্গা তীরে আছেন ঈশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রূপ সর্বমনোহর। হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র বদন অনুক্ষণ, নিরন্তর দিব্য দৃষ্টি দুই শ্রী নয়ন। মুক্তা যিনি শ্রী দশন অরুণ অধর, দয়াময় সুকোমল সর্বকলেবর। শ্রীমস্তকে সুবলিত চাচর শ্রীকেশ, সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিলক্ষণ বেশ। সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ
সুন্দর হৃদয় যজ্ঞ সূত্ররূপে তহি অনন্ত বিজয়। শ্রীললাটে ঊর্ধ্ব সুতিলক মনোহর, আজান লম্বিত দুই শ্রীভোজ সুন্দর। যুগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন, বামুরু মাঝে দুই দক্ষিণ চরণ। করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান, হয় নয় করেন প্রমাণ। অনেক মণ্ডলী হই সর্বশিষ্যগণ, চতুর্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন। অপূর্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত, মনে ভাবেই বুঝি নিমাই পণ্ডিত। অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকে দিগ্বিজয়ী, প্রভুর সৌন্দর্য চাহে এক দৃষ্টি হই। শিষ্যস্থানে জিজ্ঞাসিলা, কি নাম ইহান? শিষ্য বলে, নিমাই পণ্ডিত খ্যাতি যান। তবে গঙ্গা নমস্করি সেই বিপ্রবর, আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর। তানে দেখি প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া, বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া। পরম নিঃশঙ্ক সেই দিগ্বিজয়ী আর, তবু প্রভু দেখিলা সাধ্য শৈল তার। ঈশ্বর স্বভাব শক্তি এই মতো হয়, দেখিতেই মাত্র তানে সাধ্য জন্ময়। ঈশ্বর তাকে দেখলেই আমাদের সম্ভ্রম হবে। তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী বিমুখ জীবের নিজ ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি বা ভীতি। 7-5 কথা প্রভু কহে বিপ্রসঙ্গী, জিজ্ঞাসে তারে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে। প্রভুকে তোমার কবিত্বের নাহি সীমা, হেন নাহি যাহা তুমি না করো বর্ণনা। গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন, শুনিয়া সবার হোক পাপ বিমোচন। শুনে সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন, সেই ক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন। দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা, কত রূপে বলে তার কে করিবে সীমা। কত মেঘ শুনি যেন করে গর্জন, এই মতো কবিত্বের গাম্ভীর্য পঠন। জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান, যে বলে সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ। মনুষ্যের শক্তি তাহা দোষিবে কে, হেন বিদ্যাবন্ত নাহি বুঝিবে যে। সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ, অবাক হইলা সবে শুনিয়া বর্ণন। রাম রাম অদ্ভুত স্মরেন শিষ্যগণ, মনুষ্যের মত কি স্থূল হয়ে কথন। মহাপ্রভু বললেন, তুমি যদি গঙ্গার মহিমা বলো। সেই ব্রাহ্মণ একবারে দ্রুত শ্লোক নিজেই রচনা করে বলতে আরম্ভ করলেন। জিহ্বায় সরস্বতী আছেন, আর কোনো মানুষ তাকে আর ভুল ধরতে পারবে না, এরকম ভাবে বলছে। জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার, সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর। সর্বশাস্ত্রে মহাবিশারদ যে জন, হেন শব্দ তা সবার বুঝিতে বিষম। এই মতো প্রহর খানিক দিগ্বিজয়ী, অদ্ভুত সে পড়ে তথাপি অন্ত নাই। পরে যদি দিগ্বিজয়ী হইল অবসর, তবে হাসি বলিলেন শ্রী গৌর সুন্দর। তোমার যে শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়, তুমি বিনা বুঝাইলে বুঝা নাহি যায়। এদিকে আপনি কিছু করো ব্যাখ্যান, যে শব্দে যে বলো তুমি সে সুপ্রমাণ। শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্বমনোহর, ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর। ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে দুষিলেন আদিমধ্য অন্তে 3 স্থানে। প্রভু বলে, এ সকল শব্দ অলঙ্কার শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হইতে বিষম অপার। তুমি বা দিয়াছ কত অভিপ্রায় করি, বড়দিকে কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। এত বড় সরস্বতী পুত্র দিগ্বিজয়ী, সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু বুদ্ধি গেল কই। 7-5 বলে বিপ্র প্রভু দিতে নারে, যেই বলে তাই দোষী গৌরাঙ্গ সুন্দরে। সকল প্রতিভা পলাইল কোন স্থানে, আপনি না বুঝে বিপ্র কি বলে আপনি।
প্রভু বলে থাকুক, পর কিছু আর পড়িতেও পূর্বমত শক্তি নাহি আর। কোন চিত্ত তাহান সম্মোহ প্রভু স্থানে, বেদীয় পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে। আপনি অনন্ত চতুর্মুখ পঞ্চানন, যা সবার দৃষ্টি হয় অনন্ত ভুবন। তারাও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে, কোন চিত্ত সে বিপ্রের মোহ প্রভু স্থানে। কিন্তু আজ মহাপ্রভু বললেন, তুমি যা বললে গঙ্গার মহিমা একটু ব্যাখ্যা করো। তিনি আর কিছু বলতেই পারছেন না, তার মুখ দিয়ে কিছু কথাই বেরোচ্ছে না। কি করে হবে বলছেন? চতুর্মুখ পঞ্চানন, তাদের অনেক ক্ষমতা, কিন্তু তারাও মোহ পায়েন প্রভুর স্থানে, পরমেশ্বর ভগবানের স্থানে। লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত যোগমায়া, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহে যা সবার ছায়া। তাহারাও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে, অতএব পাছে সে থাকেন সর্বক্ষণে। এই জন্য তারা সকলে পিছে পিছে থাকে। বেদকর্ত শেষ মোহ পায় যার স্থানে, কোন চির দিগ্বিজয়ী মোহ বা তাহানে। এখন সেই দিগ্বিজয়ী তাহলে মোহ পাবে না কেন? মনুষ্য সব কার্য অসম্ভব বড়, তেই বলি তার সকল কার্য দড়। মূলে যত কিছু কর্ম করেন ঈশ্বরে, সকলে নিস্তার হেতু দুঃখিত জীবেরে। ব্রহ্মা গোবৎস করে হরণ করেছিলেন, শিব মোহিনী মূর্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, মানে কার? বিষ্ণুর মায়াতে। ইন্দ্র এরকম তারা সব মোহিত হয়েছিলেন। এখন দিগ্বিজয়ী যদি পরাজয়ে প্রবেশিলা, শিষ্যগণ হাসিবারে উদ্যত হইলা। সবারই প্রভু কইলেন নিবারণ, বিপ্রপতি বলিলেন মধুর বচন। আজি চলো তুমি শুভ করো বাসা প্রতি, কালে বিচারিব সব তোমার সংহতি। তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া, নিশা অনেক যায় শুই থাকো গিয়া। এই মতো প্রভুর কমল ব্যবসায়, যারে দিলেন সেও দুঃখ নাহি পায়। মহাপ্রভু পরাজিত হয়ে গেলেন, শিষ্যগণ হাসতে আরম্ভ করলেন। মহাপ্রভু বললেন না না না, হাসবে না। তিনি মধুরভাবে তাকে, মধুর বচনে তাকে বললেন, আজকে যাও, কালকে আবার আলোচনা হবে, তুমি অনেক পরিশ্রান্ত হয়েছ। মহাপ্রভুর কোমল ব্যবসায়, সুন্দর মধুর ব্যবহার। সেই নবদ্বীপে যে অধ্যাপক আছে, যিনিও সবারে তোষেন প্রভু পাচ্ছে। চলো আজি ঘরে গিয়া বসি পুঁথি চাহ, কালি যে জিজ্ঞাসী তাহা বলিবারে চাহ। যিনিও কারে না করেন তেজভঙ্গ, সবই হয়েন প্রীত হেন তার রঙ্গ। অতএব নবদ্বীপে যতই পণ্ডিত, সবার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত। শিষ্যগণ সংহতি চলিলা প্রভু ঘর, দিগ্বিজয়ী হইলা বড় লজ্জিত অন্তর। দুঃখিত হইলা বিপ্র চিন্তে মনে মনে, সরস্বতী মরে বর দিলেন আপনে। ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন, বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যতজন। হেনজন না দেখিল সংসার ভিতরে, যিনি টিকিদায় মোর শনে কক্ষা করে। শিবশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ে ব্রাহ্মণ, সে মরে জিনিল হেন বিধির ঘটনা। সরস্বতীর বরে অন্যতা দেখি হয়, এহ মোর চিত্তে বড় লাগিল সংশয়। দেবী স্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ, অতএব হইল মোর প্রতিভা সংকট। পণ্ডিত ভাবছে দেবী আমাকে বর দিয়েছেন, কিন্তু আজকে আমি পরাস্ত হয়ে গেলাম, কেন? আমার কোনো অপরাধ হলো? আমি নিশ্চয়ই তাকে জিজ্ঞাসা করব, অবশ্যই আজ বুঝিব কারণ। এত বলি মন্ত্র জপে বসিলা ব্রাহ্মণ, মন্ত্র জপে দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা। স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র সম্মুখে আইলা, কৃপা দৃষ্টে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি। কহিতে লাগিল অতি গোপ্য সরস্বতী,
সরস্বতী বলেন, শুনহ বিপ্রবর, ভেদ গোপ্য কহেই তোমার গোচর। কারো স্থানে কহি যদি এ সকল কথা, তবে তুমি শীঘ্র হইবা অল্পায়ু সর্বথা। যার ঠাই তোমার হইল পরাজয়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ সেই সুনিশ্চয়। আমি যার পাদ পদ্মে নিরন্তর দাসী, সম্মুখ হইতে আপনারই লজ্জাবাসী। বিলজ্জ মানয়া যস্য স্থাতুমিক্ষা, পতেয় মুয়া মুয়া বিমোহিতা বিকথন্তি মমহমিতি দুর্ধ্য। তিনি আমার কপটভাব অবগত আছেন, এইরূপ মনে করিয়া মায়া যাহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করতে লজ্জিত হন, এবং যাহার ওই মায়া শক্তি করতে বিমোহিত হইয়া আমাদের ন্যায় অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আমি আমার এইরূপ অহংকার করিয়া থাকে, সেই ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার করি। আমি সে বলি, বিপ্র তোমার জিহ্বায় তাহার সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়। সরস্বতী বলছেন স্বপ্নে, যার ঠাই তোমার পরাজয় হলো তিনি হচ্ছেন আমারও প্রভু, অনন্ত ব্রহ্মানাথ সেই সুনিশ্চয়। আমি যার পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী, আমি সম্মুখ হইতে আপনে লজ্জাবাসী। আমি সে বলি, বিপ্র তোমার জিহ্বায় তাহার সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়। আমি তোমার জিহ্বায় বসতে পারি, তার সামনে আমি দাঁড়াতে পারবো না। আমার কি দায়, শেষ দেব ভগবান সহস্র বদন বীজ যার করে ব্যাখ্যান। তারাও অজভব আদি যার উপাসনা করে, হেন শেষ মোহ মানে যাহার গোচরে। অজ মানে ব্রহ্মা, ভব মানে শিব, যারা তার উপাসনা করেন তারাও মোহ মানেন, মায়াতে মোহিত হয়ে যান। পরব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়, পরিপূর্ণ হইয়া হই বসে সবার হৃদয়। কর্ম জ্ঞান বিদ্যা শুভ শুভাদি যত, দৃশ্যাদৃশ্য তোমারে বা কহিবাম কত। সকল প্রলয় হয় শুনো যাহা হইতে, সেই প্রভু বিপ্রবে দেখিলা সাক্ষাতে। তিনি হচ্ছেন সেই আমাদের প্রভু, যার থেকে সৃষ্টি স্মৃতি প্রলয় সম শুভ অশুভ সব কিছু হয়। এখন তিনি বিপ্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন আমাদের সম্মুখে। ব্রহ্মহরি যত দেখো সুখ দুঃখ পায়, সকল জানে বিপ্র ইহান আজ্ঞায়। মৎস্য কুর্ম আদি যত শুনো অবতার, এই প্রভু বিনা বিপ্র কিছু নহে আর। নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়ে সরস্বতী বলছে, এই সে বরাহরূপে ক্ষিতি স্থাপয়িতা, এই সে নৃসিংহরূপে প্রহ্লাদ রক্ষিতা, এই সে বামন রূপে বলির জীবন, যার পাদ পদ্ম হইতে গঙ্গার জনম। এই সে হইলা অবতীর্ণ অযোধ্যায়, বধির রাবণ দুষ্ট অশেষ লীলায়। উহানে সে বসুদেব নন্দপুত্র বলি, এবে বিপ্রপুত্র বিদ্যা রসে কুতূহলী। বেদেও কি জানেন উহান অবতার, জানাইলে জানাই অন্যত শক্তিকার। যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার, দিগ্বিজয়ী পদ ফল না হয় তাহার। মন্ত্রে যে ফল তাহা এবে সে পাইয়া, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ সাক্ষাৎ দেখিলা। যাহা শীঘ্র বিপ্র তুমি ইহান চরণে, দেহকে সমর্পণ করো উহানে। সরস্বতী বলে দিলেন, বাহ, তুমি তার কাছে শরণাগত হও। স্বপ্ন হেন আবানীয় এসব বচন, মন্ত্র বসে কহিলাম বেদ সঙ্গোপন। তুমি স্বপ্নে মনে করো না, এই বলি সরস্বতী হইল অন্তর্ধান। জাগিলেন বিপ্রবর মহাভাগ্যবান, জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেই ক্ষণে, চলিলেন অতি উষকালে প্রভু স্থানে। প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হইল, প্রভু বিপ্রের কোলে করিয়া তুলিল। প্রভু বলে, কেনে ভাই একই ব্যবহার। বিপ্র বলে, কৃপা দৃষ্টে যেন তোমার। প্রভু বলে, দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনি, তবে তুমি আমারে আমোদ করো কেনে। পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ
এসে মহাপ্রভুকে দণ্ডবোধ করলেন। মহাপ্রভু তাকে কোলে তুলে নিলেন। প্রভুর বিস্মিত অভিনয়ে দিগ্বিজয়ীকৃত আচরণ কারণে জিজ্ঞাসায় দিগ্বিজয় প্রভু কৃপা প্রার্থনা। প্রভু বলে, দিগ্বিজয়ী আপনে, তবে তুমি আমার এমত কর, তুমি দিগ্বিজয়ী, অত করছো, দৈন্য করছো কেন? দিগ্বিজয়ী বলেন, শুনো বিপ্ররাজ, তোমার ভজিলেই সিদ্ধ হয় সর্বকাজ। কলিযুগে বিপ্র তুমি নারায়ণ, তোমার চিন্তিত শক্তি ধরে কোনজন? তখনই মোর চিত্তে জন্মিল সংশয়, তুমি জিজ্ঞাসিলে মোর বাক্য না স্ফুরয়। তুমি যে অগর্ব প্রভু সর্ববেদে কহে, তাহা সত্য দেখিল অন্যথা কভু নহে। তিনবার আমারে করিলা পরাভব, তথাপি আমার তুমি রাখিলা গৌরব। এক ঈশ্বর শক্তি বিনে অন্য হয়, অতএব তুমি নারায়ণ সুনিশ্চয়। গৌর ত্রিহুত দিল্লি কাশী আদি করি, গুজরাট বিজয়নগর কাঞ্চিপুরী। অঙ্গ বঙ্গ তৈলঙ্গ উদ্রদেশ আর কত, পণ্ডিতে সমাজ সংসারে আছে যত। দূষিবে আমার বক্ষ সে থাকুক দূরে, বুঝিতেই কোনো জন শক্তি নাহি ধরে। হেন আমি তোমার স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে, না পারিনি সব বুদ্ধি গেল কোন ভিতে। এই কর্ম তোমার আশ্চর্য কিছু নহে, সরস্বতীপতি তুমি দেবী মোরে কহে। ব্রাহ্মণ বলছেন, তুমি সরস্বতীরই পতি, তুমি তোমার স্থানে আমার এই পরাভব, এটা আশ্চর্য নয়। যাক, বড় শুভ লগ্নে আইলাম নবদ্বীপে, তোমা দেখিলাম ডুবিয়া যে ভবকূপে। অবিদ্যা বাসনা বন্ধে মোহিত হইয়া, বেড়াও পাশরি তত্ত্ব আপনা বঞ্চিয়া। দৈবে ভাগ্যে পাইলাম তোমা দর্শনে, এবে কৃপা দৃষ্টি মরি করহ মোচনে। পরোপকার ধর্ম স্বভাব তোমার, তোমা বিনে শরণ্য দয়ালু নাহিয়ার। হেন উপদেশ মরি কহ মহাশয়, আর যেন দুর্বাসনা চিত্তে নাহি হয়। এই মতো কাকুবাদ অনেক করিয়া, কাকুবাদ মানে দৈন্য, দৈন্য করে স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি নম্র হইয়া। শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রী গৌর সুন্দর হাসিয়া ভাবেন কিছু, হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর। শুনো দ্বিজবর, তুমি মহাভাগ্যবান, সরস্বতী যার জিহ্বায় অধিষ্ঠান। দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য নহে, ঈশ্বর ভজিলে সে বিদ্যা সত্য কহে। মন দিয়া বুঝো দেহ ছাড়িয়া চলিলে, ধন বা পুরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে। এদিকে মহান্ত সব সর্বোপরি হরি, করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি। এদিকে ছাড়িয়ে বিপ্র সকল জঞ্জাল, শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল। যাবৎ মরণ নহি প্রসন্ন হয়, তাবৎ দেখো সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়। সেই সে বিদ্যার ফল জানিও নিশ্চয়, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে যদি চিত্তবৃত্ত রয়। মহাপদেশ এই কহিল তোমার এই সবে বিষ্ণু ভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে। সেই সে বিদ্যার ফল জানিও নিশ্চয়, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে যাতে চিত্তবৃত্ত রয়। মহা উপদেশ এই কহিলে তোমারে, সবে বিষ্ণু ভক্তি মহা অত্যন্ত সংসারে। এতগুলি মহাপ্রভু সন্তোষিত সম্ভাষিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া। পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন, বিপ্রের হইল সর্ববন্ধ বিমোচন। প্রভু বলে, বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি, ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্বভূতি দয়া করি। যে কিছু তোমার এবার কহিলেন সরস্বতী, সে সকল কিছু না কহিও, কহিবে কাহা প্রতি, অন্যের কাছে বলবে না। বেদগুচ্ছ কহিলে হয় পরমায়ুক হয়, পরলোকে তার মন্দ জানিয়ে নিশ্চয়। পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর, প্রভুরে করিয়া দণ্ড প্রণাম বিস্তর। পুনঃ পুনঃ পাদ পদ্ম করিয়া বন্দন, মহা কৃতকৃত হয়ে চলিলা ব্রাহ্মণ। প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি বিরক্তি বিজ্ঞান, সেইখানে বিপ্রদেহে হইল অধিষ্ঠান। বাহ! মহাপ্রভুর প্রতি তার ভক্তি প্রদর্শন করলে পরে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার মহাপ্রভু আজ্ঞায় তার মধ্যে আবার বিরক্তি বিজ্ঞান ও ভক্তি
এসে উপস্থিত হয়েছিল। কোথায় গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী দম্ভ? তৃণ হইতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র, হস্তি ঘোড়া দোলা ধন যতেক সম্ভার, পাত্রসাদ করিয়া সর্বত্র আপনার, চলিলেন দিগ্বিজয় হইয়া অসঙ্গ, হেনমত শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দরের রঙ্গ। তাহান কৃপাই স্বাভাবিক ধর্ম, রাজ্যবোধ ছাড়ি করে ভিক্ষুকে কর্ম। কলিযুগে তাহান কিবারে স্বাভাবিক ধর্ম, রাজ্যবোধ ছাড়ি করে ভিক্ষুকে ধর্ম। কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবীর খাস, রূপ সনাতনের কথা বলছে। রাজ্যবোধ ছাড়ি যার অরণ্য বিলাস, যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে, পাইয়াও কৃষ্ণ তাহা পরিহরে। তাবৎ রাজ্যাধিপত সুখ করি মানে, ভক্তি সুখ মহিমার যাবৎ নাহি জানে। রাজ্যাদি সুখের কথা আসে থাকুক দূরে, মুখ্য সুখ অল্প মানে কৃষ্ণ অনুচরে। ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি বিনা কিছু নহে, অতএব ঈশ্বর ভজন বেদে কহে। হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন, হেন গৌর সুন্দরের অদ্ভুত কথন। দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রী গৌর সুন্দরে, সকল লোকের হইল মহাশ্চর্য জ্ঞান, নিমায় পণ্ডিত মহাবিদ্যাবান। দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিলা যার ঠাই, এত বড় পণ্ডিত আর কোথাও শুনি নাই। সার্থক করেন গর্ব নিমায় পণ্ডিত, এবেছে তাহান দিব্য হইলা বিদিত। কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে, ভট্টাচার্য এই ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে ভট্টাচার্য হয় তবে কখনো না নড়ে। কেহ কেউ বলে ভাই মিলি সর্বজনে, বাদী সিংহ বলি পদবী দিব তা নেই। হেন সে তাহান অতি মায়ার বড়াই, এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই। এই মতো সর্ব নবদ্বীপে সর্বজনে, প্রভুর সৎকীর্তি সবে বসে সর্বগণে। নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার, এ সকল লীলা দেখিবার শক্তি যার। যে শুনে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী জয়, তোহার কোথাও তাহার পরাভব নাহি হয়। বিদ্যারস গৌরাঙ্গের অতি মনোহর, ইহা যেই শুনে হয় তার অনুচর। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ যাদুযান, বৃন্দাবন দাস তছু পদযোগী, নীতি চৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ী পরাজয় নাম ত্রয়োদশ অধ্যায়। বাঞ্ছা গল্প কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। হরি হরি। জয় জয় গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহ, শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র, গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত, সনাতন ভক্ত রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভদ্র দাস রঘুনাথ। এই ছয় গোসাই যার চাষবাস রেণু মোর
তাদের চরণ সেবি ভক্ত সংসার বুঝিরা হাত ভজ বৃন্দাবন আসি গুরু বৈষ্ণব করে যাই নাম সংকীর্তন করি নর সমুদায় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय बोलो हरि बोल जय सपरिकर शिशि गुरु गौरांग गोविंद सुंदर जी गुरु गौरांग राधा मदन मोहन राधा गोपीनाथ हम विष्णुपाद भक्ति रक्षक श्री हरि गोस्वामी गुरु महाराज सपास गुरु महाराज हम विष्णुपाद भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज सरस्वती आचार्य हम विष्णुपाद जोड़ भक्ति सिद्धांत शास्त्र गोस्वामी प्रभुपाद की सपास प्रभुपाद की जय जय रूपान गुरुवर्ग की जय नमाचार्य सरदास ठाकुर की अनंत गुरु वैष्णव वृंद की तुलसी महारानी की जय जय शुभ नववर्ष की जय केशव व्रत की जय निताय गौर प्रमानंदे आज के